एकविंश परिच्छेद कटक सेसन जज कोर्ट। आज जज कोर्ट रे भारी भिड़। कचेरिया बजारी हटारी पर्यंत देखिबाकू धाई अछंती। कौनसी स्थान रे बादीपाला हेले देखणाहारी माने जेपरी गणिया मानक बेश बांधिबा आगरू जमी जाआंती सेहीपरी जण जण करी कचेरी पूरी गलेनी। भारी भिड़ गोलमाल। दुई जण चपरासी चोप चोप कही आहुरी गोलमाल बढ़ाउछंती। मफसलरे जणे मान्यवर जमीदार मनीषमारू मामलारे चलाण होई आसीछि। माजिस्टर साहेब दोहरा संप्रोद करिथिले। 5 दिन हेला मोकद्दमा चलीछि। आजी शेष विचार दिन। मामला एपर्यंत पड़ी नाही। काली बुधवार बिलाती मेल जीव। साहेब माई डियर लेडी आरंभ करी चंचल चिठी खंड लेखि पकाउछंती। फौजदारी मामला पड़िले हाकिम साहेब बिलाती छापा कागज मेलाई बसंती किंबा चिठा लेखा आरंभ करंती। पेस्कार जिमा सबु कार्य। साहेब जमानबंदी कागजरे गाँ रे दस्तखत टाणीदेवा आउ राय शुणाइबारे मालिक। आजी साहेबंकु सबु कार्य हातरे करिबाकू हेब। कारण आजी साक्षी जनक इंग्राज ओ इंग्राजीरे मध्य राय लिखिबाकू हेब। कारण साक्षी जनक इंग्राजी ओ इंग्राजीरे मध्य राय लिखिबाकू हेब। आजिकार कारखाना सबु इंग्रेजीमय। मात्र आम्भेमाने ओडिया। पाठक माने मध्य सेहीपरि छापाखाना अक्षर गुड़ाक मध्य एही देशी। सुतरां आम्भमानंकु तरजमा करी समस्त कथा लेखिबाकू हेउछि। साहेब मेंचाए छेपरे लफाफा बंद करी चपरासी हातरे डाकघरकू पठाई देई कहिले, "वेल बाबू, मोकद्दमा पेश कर।" सरकार तरफरु वकील ईशान चंद्र सरकार एवं पुलिस दारोगा इनायत हुसैन मुदाला ओरफ वकील राम लाला हाजर। आसामी रामचंद्र मंगराज आसामी काठगड़ा भितरे हाथ जोड़ी ठिया होई अछंती। जज साहेबंक डाहाण पाखरे चौकीरे बसी होली बाइबेल धरी डाक्तर साहेब जमानबंदी देले। मोर नाम ABCD डगलास। बापार नाम EFGH डगलास। जाति इंग्रेज। बयस 40। हाल साकिनी कटक। आम्भे कटक जिल्लार सिविल सर्जन। गत तारीख भोर 7:30 समय सरकारी लाश माइना घरे आम्भ साक्षातरे सारियार लाश पोस्टमॉर्टम एग्जामिन करा जाइछि। चौकीदार गोबरा जेना चिन्हित देवा अनुसारे आम्भे कहुछु ताहा सारियार लाश थिला। आम्भे जेते दूर परीक्षा करिअछु साहस करी कहिपारुं कौनसी प्राणनाशक अस्त्र बा अन्य पदार्थ एहार मृत्युर कारण नुहे। दीर्घकाल उपवास रही विशेष मानसिक जंत्रणा भोग करी मरी जाइथिबार आम्भे यथेष्ट प्रमाण पाइअछु। जज साहेब सुआलरे साक्षी जवाब देले, लाश देहरे कौनसी पीड़ार लक्षण थिला नाही। अथच ताहा देहर रक्त सुखी जाइथिला। हृदୟରେ प्राय रक्त थिला नाही। पाकस्थळी प्राय शून्य थिला। मूत्रधार मलबाहिनी नाड़ीरे किछि पदार्थ न थिला। एही समस्त लक्षण द्वारा जाणुअछु से उपवासरे मरिछि। सरकारी वकीलंक सुआलरे जवाब, "हाँ।" लाश पिठीरे 3 जागारे चिह्न थिबार गोबरा जेना आम्भंकु विशेष रूपे देखाइला। आम्भे मध्य उत्तम रूपे परीक्षा करी देइअछुं। ताहा माडर दाग नुहे। प्राणत्याग उत्तारे चरम लुहा
କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଗ୍ନେୟ ପଦାର୍ଥରେ ଦାଗ ଦେଲେ ଚିହ୍ନ ହୁଏ। ଏହା ସେହିପରି ଈଷତ୍ ପୋଡ଼ା ଚିହ୍ନ। ପୁନର୍ବାର ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ସୁଆଲରେ ନା, ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ଛୁରୀ ଧରି ଶବ କାଟି ନାହୁଁ। ନେଟିଭ ଡାକ୍ତର ଗୌରାଙ୍ଗ କର ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବାସୁଦେବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇଜଣ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଶବଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଓକିଲଙ୍କ ସୁଆଲରେ ସାକ୍ଷୀ କିଞ୍ଚିତ୍ ଖପା ହୋଇ ଜବାବ ଦେଲେ, ଆମ୍ଭେ ଆଜକୁ 10.5 ବରଷ ହେଲା ସିଭିଲ ସର୍ଜରୀ କରି ଆସିଅଛୁଁ। ପ୍ରଥମେ ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲୁ। ଆମ୍ଭେ ଲଣ୍ଡନ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ି ପାସ୍ କରିଛୁ। ପୁନର୍ବାର ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲୁ। ବର୍ମା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇଛି। ଜଜ୍ ସାହେବ ଆସାମୀ ଓକିଲକୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ହାରା କୁଛ ସବାଲ ହୈ? ଆସାମୀ ତରଫ ଓକିଲ ରାମରାମ ଲାଲାଙ୍କ ସୁଆଲ ହେଲା। ଡାକ୍ତର ସାହେବଙ୍କୁ ଅନାଇ କହିଲେ ଯେ, ଆଚ୍ଛା, ମିସଲ ଉପରେ ଆସାମୀର ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା ଅଛି, ଏହି ଠେଙ୍ଗାର କିଛି ଦାଗ ଲାଶ ପିଠିରେ ଅଛି କି? ଜଜ୍ ସାହେବ କହିଲେ, ନନ୍ସେନ୍ସ, और क्या पूछने का है पूछେ। ଓକିଲ ସାକ୍ଷୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଜେରା କଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାରିଆ ଉପାସ ରହି ମରିଛି। ଯେ ଆପେ ଉପାସ ରହିଥିଲା କି ଆସାମୀ ତାକୁ ଉପାସ ରଖାଇଥିଲା? ଜଜ୍ ସାହେବ, କୁଛ ବତ୍ ନେହିଁ, ଗୋ ଅନ୍, ଚଲୋ। ପୁନର୍ବାର କେରା, ଆଚ୍ଛା, ସାରିଆ ଆସାମୀ ଦୁଆରେ ମରିଥିବାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଜଜ୍ ସାହେବ ଖପା ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖୋ, ତୁମ ऐसा बेहुदा सवाल करोगे तो तुम्हारा ओकिलाती कैंसल कर देगा। ଓକିଲ, ହଜୁର ଖୋଦନ୍the, ମାଁ ବାପ ଦୁନିଆ କା ବାଦଶାହ। ଆସାମୀର ଜବାବ ନିଆଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଦୁଇପକ୍ଷ ଓକିଲଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ହେଲା। ଭାରି ଝଟାପିଟା ଲାଗିଲା। ଊଣା ନୁହେଁ, ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା କାଳ ବକ୍ତୃତା। ଏହି ଅବକାଶରେ ସାହେବ ବେଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡେ ଛପା କାଗଜ ପଢ଼ି ପକାଇ ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ଆସିଲେଣି। ହାକିମ ବନ୍ଦ କରାଇ ନ ଥିଲେ ବକ୍ତୃତା ବରାବର ଚାଲିଥାନ୍ତା। ହାକିମଙ୍କ ହୁକୁମ ଅନୁସାରେ ସେରସ୍ତଦାର ରୋବକାରୀ ଲେଖି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେହି ରୋବକାରୀଟା 12 ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜରେ ଲେଖାଗଲା। ରୋବକାରୀ ଲେଖାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ରୋବକାରୀର ସହିମୋହର ନକଲ ହାସଲ କରିଛୁଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୋଲି ଆସୁଥିବାରୁ ସେହି ରୋବକାରୀର ଯେତିକି କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପାଠକ ମକଦ୍ଦମାର ସମସ୍ତ ହାଲ ବୁଝିପାରିବେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତେତିକି ସାର ଅଂଶମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ରୋବକାରୀ କଚେରୀ ଅଦାଲତ ଓ ଫୌଜଦାରୀ ସେମନ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଇଜଲାସ H.R. ଜ୍ୟାକ୍ସନ ସ୍କୋୟାର ସେସନ ଜଜ୍ ମିଲକିୟତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବାହାଦୁର ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ଜିଲେ କଟକ। ସରକାର ବାହାଦୁର ମୁଦେଇ ବନାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ସା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପ୍ର ଅସୁରେଶ୍ୱର ଜିଲେ କଟକ। ମୁଦାଲା ସାରିଆ ନାମକ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତୀଆଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏବଂ ତାହା ଘରର ଆସବାବ ଲୁଟତରାଜ କରିନେଇଥିବାର ମାମଲା। ନଥିର ସମସ୍ତ କଥା କାଗଜାତ ଏବଂ
ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଜବାବ, ସୁଆଲ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତାରେ ଜଣାଗଲା କି ଏହି ମକଦ୍ଦମା ପୋଲିସ ଚାଲାଣି ଅଟେ। ଜିଲ୍ଲାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ଆସାମୀ ଉପରେ ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ମକଦ୍ଦମା ସେସନ ସମ୍ପୋଦ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମୀର ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ 8 ଜଣ ସାକ୍ଷୀର ଜମାନବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ସତର୍କତା ଏବଂ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଓକିଲମାନଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଶ୍ରବଣ କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ କି ଆସାମୀ ପୋଲିସ କଥିତ ମତେ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ପ୍ରହାର କରି ସାରିଆକୁ ବଧ କରି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଉପବାସ ଏବଂ ମନକଷ୍ଟ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅଟେ। ଆମ୍ଭର ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ହେତୁ ଏହି କି ପ୍ରଥମ ନରହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାର ପ୍ରଧାନ ସାକ୍ଷୀ ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି କି ଲାଶ ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ଆମ୍ଭେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛୁ ଯେ ଏହି ମକଦ୍ଦମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଠିତ ଅଟେ। ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟକାରୀ ଗୋବରା ଜେନା ଚୌକିଦାର ସୂତ୍ରପାତକାରୀ ଅଟେ। ତାହାର ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଶେଷ ଜମାନବନ୍ଦୀ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ, ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଦାଲତରେ କୂଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ମକଦ୍ଦମାର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ବନା ଜେନା ଏବଂ ଧକେଇ ଜେନା କି ଯେଉଁମାନେ ଆସାମୀ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସାରିଆକୁ ମାରି ପକାଇଥିବାର ବୟାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୌକିଦାରର ଆତ୍ମୀୟ। ସେମାନଙ୍କ ଘର ଆସାମୀ ଘରଠାରୁ 2 କୋଶ ଦୂର। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ ସମୟରେ ଜାଗରିତ ହୋଇ ଆସାମୀର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଦେଖିବା ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। ପୋଲିସ ମାମଲା ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ନକ୍ସା ଦାଖଲ କରିଅଛି, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ, ଆସାମୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ 3 ପରସ୍ତ ଘର ବ୍ୟବଧାନ। ସୁତରାଂ ଦୃଷ୍ଟିରେଖା ଭେଦ ନ କରି ଚଳିବା ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘଟଣା ଏବଂ କୂଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜବାବ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଅଛି। ଏହି ହତଭାଗ୍ୟମାନେ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭୀଷଣତ୍ୱ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ଗୋବରା ଜେନା କୂଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋବରା ଜେନା ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା କହୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଫୌଜଦାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲୁଁ। ଆସାମୀର ପୂର୍ବ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରତା ପ୍ରମାଣ କରାଇବା ସକାଶେ ପୋଲିସ କେତେଜଣ ସାକ୍ଷୀର ଜମାନବନ୍ଦୀ କରାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପାଇଅଛୁଁ କି ଆସାମୀ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ କରିବା ସକାଶେ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିଷୟରେ ନିପୁଣ ଅଟେ, ମାତ୍ର କାହାରି ପ୍ରତି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏପରି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ନରହତ୍ୟା ଘଟଣା ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହିଁ। ମୃତ ସାରିଆ ବା ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରର ପାନିଆ, ଢୁଙ୍ଗି, ନାରାଜ, ଚରଖି, ତନ୍ତବୁଣାର ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ କଂସା, ଢାଳ ପ୍ରଭୃତି ଗୃହର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୋଲିସ ଆସାମୀ ଘରୁ ବରାମଦ କରିଛି। ମାତ୍ର ଆସାମୀ ସିଭିଲ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରେ, ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ, ସେ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଆସାମୀଠାରେ କଟବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା। ସେହି ମାମଲାର ଅଦାଲତର ଖର୍ଚ୍ଚା ଆଦାୟ ଜୁମିଲାକୁ ଆସାମୀ
ନିଲାମ ଶକରେ ସେ ସବୁ ଖରିଦ କରିନେଇଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଯେ ସେ କଟକବଲା ନାଲିଶ ନିଲାମ ସମସ୍ତ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ମକଦ୍ଦମାରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିବେଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆସାମୀ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ନିଷ୍କର ଭୂମି ଏବଂ ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱ ହରଣ କରିବାରୁ ସେହି ଦୁଃଖରେ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରର ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିବା, ସାରିଆ ଅନାହାରରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଁ। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆସାମୀକୁ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ କରାଯାଇ ନ ପାରେ। ଆସାମୀ ଅଗଣା ମଧ୍ୟରୁ ନେତ ନାମକ ଏକ ରାସ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈ ପୋଲିସ ବରାମଦ କରିଅଛି। ଗାଈ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରର ଥିବା ପକ୍ଷମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆସାମୀ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାର ମକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ନିମନ୍ତେ ଅଦାଲତରେ ପିଆଦା ନିଲାମ କରିବାରୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନିଲାମରେ ସେ ତାହା ଖରିଦ କରିଅଛି। ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଦସ୍ତଖତ ମୋହରଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ନିଲାମ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯାଇଅଛି, ସେଥିରେ ନେତ ଗାଈର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ ଯେ ଆସାମୀ ଶଠତା ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ପର ସମ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମସାତ୍ କରିବା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ନିପୁଣ ଅଟେ। ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲା। ଅସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିବାର ଏବଂ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଜ୍ଞାନ କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋଭପୁର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଗାଈକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ କରିଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୁକୁମ ହେଲା କି ଆସାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜକୁ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନେତ ନାମକ ଗାଈକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ କରିଥିବା ଅପରାଧରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଉ। ଜରିମାନା ଅସୁଲ ନ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ 3 ମାସ କାରାରୁଦ୍ଧ ରଖାଯାଉ। ଇତି ମେ ମାସ 17 ତାରିଖ ସନ 1932 ମସିହା। ଏଚ୍.ଆର୍.ଇ. ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍, ସେସନ୍ ଜଜ୍। କଚେରୀ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଜଜ୍ ସାହେବ ବଗି ଚାଲିଗଲାଣି। ଚାରିଜଣ ବରକନ୍ଦାଜ ଜଣେ ଆସାମୀକୁ ହାତକଡ଼ି ଦେଇ ନାଜରଖାନାରୁ ଜେଲ ଓଆରଣ୍ଟ ଜାରି କରି ବାହାରିଲେ। ଓକିଲ ରାମଲାଲା କଚେରୀ ଆଗ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲା। ଆସାମୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଦୂରରୁ ଡାକିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗରାଜେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ସାହେବଙ୍କ ଆଗରେ କିପରି ଲଢ଼ିଲି ଦେଖିଲେ ତ? ଫାଶିରୁ ଖଲାସ କରାଇଦେଲି। କିଛି ପରବାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ବେଧଡ଼କ ଜେଲଖାନାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ମାଠିଆଏ ତେଲ ପେଡ଼ିଥିବେ କି ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରି ଖଲାସ କରାଇଦେବି। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ ଅପିଲ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଯତ୍ନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।